الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سلگتے ہوئے موضوع پر کچھ اپنی طرف سے اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کا ماحول جو چل رہا ہے اتنا الگ ہو چکا ہے یہ معاملہ کہ اب ہر چیز کو مذہب کی عینک لگا کر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسی کام کو کرنے میں کوئی نقطہ نہیں چھوڑا جاتا۔ جو ہمارے برادران وطن ہیں، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ گندی ذہنیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ہر جگہ پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سارا ملک اسی آگ میں جل رہا ہے۔ اور یہ کچھ جو ہیں یہ تھوڑے نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جہاں دیکھیے یہی چیز نظر آئے گی، کیا تعلیم، کیا معیشت، کیا نیوز چینلز، یہاں تک کہ فلموں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اس میں بھی مذہب کو ہی لے کر آیا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، فلموں کی کوئی اصلیت ہوتی نہیں ہے، ان کو بھی استعمال کر کے خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کی مذمت بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میڈیا میں جو دیکھیے، نیوز چینلز پر جو دیکھیے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ کچھ بھاڑے کے، کچھ ان کے اپنے ہی خریدے ہوئے کرائے کے مولوی یا جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، وہ نیوز چینلز کے رومز میں پہنچتے، نیوز رومز میں ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ انہیں خود معلومات نہیں، اور معلومات ہو بھی تو بتائیں کیوں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی فکس ہو چکا کہ یہی بات کرنی ہے اور یہی جواب دینا ہے اور یہی رد عمل پیش کرنا ہے، اور پھر وہی چیزیں دنیا کو دکھائی جاتی ہیں ٹی وی پر، اور اس کا مذاق، اس کے ذریعے سے اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے، اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا۔ بڑا عجیب سا ماحول، ایک سازش، بہت منظم سازش، بہت منظم چل رہی ہے، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کر کے کہ کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچایا جاتا رہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت دھیان دینے کی، بہت صبر و تحمل اور حکمت عملی سے کام کرنے کی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کی کمی ہے۔ خیر، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پچھلے دنوں کیا بلکہ اب تک یہ چل ہی رہا ہے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی اسپوکس پرسن نپر شرما نے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے، گستاخی کی ہے، اس بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے
कि नुपुर शर्मा ने पहली मर्तबा बोला हो। इसके पहले वो नित्यानंद सरस्वती, वो भी काफ़ी कुछ गुस्ताखियाँ करते रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने भी बोला है। और भी कई लोग हैं जो लगातार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात बल्कि गुस्ताखियाँ करते आए हैं। असल चीज़ क्या है कि एक कानून है, एक दुनिया का वज़ा करदा एक कानून है कि अगर बड़ा बनना है, अगर फेम हासिल करना है, शोहरत हासिल करनी है, बड़ा बनना है, उसका शॉर्टकट ये है कि किसी बड़े को गाली दे दो, किसी बड़े को बुरा भला बोल दो। उस बड़े की आड़ में उस जो ज़ात जो सबसे मुकद्दस होगी, उस बड़े की वजह से तुम भी बड़े बन जाओगे। ये शॉर्टकट है। इसने उसको गाली दी है, अब उस बड़े के साथ साथ तुम्हारा भी नाम आ रहा है। तो ये शॉर्टकट बनाया हुआ है, बड़ा भद्दा और गंदा शॉर्टकट है, पर यह हकीकत यही है। आप इसको, इस वाक़े से पहले आप देख लें कि नुपुर शर्मा का नाम तक आप जानते थे क्या? आपको पता था? मैं तो नहीं जानता था कौन नुपुर शर्मा है। आदित्यनाथ नित्यानंद, क्या आदित्यनाथ नित्यानंद सरस्वती, पता नहीं कौन है ये, कुछ पता नहीं था। लेकिन इस्लाम के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल बोल कर इसने अपने आप को फेम में ले आया है। नुपुर शर्मा को कोई नहीं जानता था, अपने हल्के में होगी, अपना जो उसका जो सर्कल है वहां पर मशहूर होगी। बाकी दुनिया भर में, दुनिया तो छोड़िए, इंडिया में भी कोई लोग बाकायदा नहीं जानते थे। अब क्या हो गया, जब इन्होंने ये काम कर लिया तो अब ये हाल है कि इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के बाहर भी इनके नाम हो रहे हैं। फेम हासिल हो गया इन्हें, सस्ती शोहरत जिसे कहते हैं, वो इन्होंने हासिल कर ली। और फिर होगा कुछ दिनों बाद इन्हें पार्टी से टिकट भी मिल जाएगा, हो सकता है जीत भी जाए इस वाक़े की बिना पर। तो ये पूरा, और भी बहुत सी बातें हैं जो उनकी गहराइयों में मैं छोटा आदमी क्या जाऊंगा, पर मुझे छोटी सी एक बात ये समझ में आ रही ऊपरी सतह पर। तो ये ज़रूरी बात है, ये भी है कि ये लोग जो भी हैं, जहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़बान दराजी, अल्लाह अज़्ज़ व जल के खिलाफ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल करना, कुरान पाक की बेहरमती करना, ये करने वाले इनका मकसद यही होता है कि ये शोहरत हासिल करना चाहते हैं। एक मकसद तो ये है इन वाक़यात का। बहुत से फिर वीडियोस बन रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बिल्कुल जाहिल चपाट, जिन्हें कोई पूछता ना हो, वो लोग आकर अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं जिसमें गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर उन्हें वायरल कर रहे हैं, अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं। चाहे क्या मर्द क्या औरत, सब औरतें भी इसमें शामिल हैं। आज तक ये तो नजर नहीं आता कि किसी मुसलमान ने इस तरीके से किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा की ऐसी तौहीन वगैरह की हो। पर अब इसमें समझ में यही आता है कि एक जहन बना दिया गया है कि बस ये करना है, मुसलमानों को उकसाना है, फिर ये रास्तों पर आएंगे, फिर उनके साथ पुलिस निपट लेगी। तो वही हो रहा है, बिल्कुल आप देखिए वही तरीका अपनाया जा रहा है। फिर दूसरा, अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ये इनकी पुष्ट पनाही होती है, वाह वाह, इनको पूरा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। कोई मुसलमान कुछ कर ले, फौरन FIR दर्ज, और उस दूसरे दिन उसको, अब तो मामला अरेस्ट वगैरह का रहा नहीं, अब तो बुलडोजर चला रहे हैं। अब तो कोई गैर कानूनी काम अगर कोई मुसलमान कर ले तो कानून तक उसको कोर्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं रही। अब सीधा बुलडोजर उनके घरों पर चलाया जा रहा है। एक तरफ मुसलमानों के साथ ये रिवायात है, दूसरी तरफ हिंदू अगर बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं जिसमें पिस्तौलें दिखा रहे हैं, गन्स दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गालियां दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ इतना होता है कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दो,
अभी हुआ है पिछले दिनों में, कल परसों की बात। सिर्फ इतना हुआ कि वीडियो डील, कोई ये नहीं, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की शय, गवर्नमेंट की का बैकअप इनको हासिल है, इसलिए ये इतने ज्यादा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सही होती, अगर बाकायदा इन पर लगाम कसी जाती, तो कोई ये सब नहीं करता। यहां भी नुपुर शर्मा ने भी यही किया। बात थी ज्ञानवापी मस्जिद में निकलने वाले फवारे की, जिसे हिंदू तंजीमों ने शिवलिंग कहना शुरू किया है, और उसी पर केस वगैरह चल रहा है, कोर्ट में मामला है, उसका डिबेट चल रहा है टीवी पर। उस डिबेट में कोई उस फरीक, दोनों पार्टी के थे, और यहां से कुछ कहा गया, तो इसने, नुपुर शर्मा ने, वो वीडियो बाकायदा मौजूद है, मैं बताऊं तुम्हें, तुम जो मजाक, तुम्हारे मजहब का मजाक बनाऊं, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े जो तुम्हारे कुरान में है, ये दिखाऊं उड़ते हुए घोड़े। इसने शब मेराज के वाक़े पर तंज किया, जिसमें बुर्राक का जिक्र मौजूद है। हम मानते हैं इसे, और हम हकीकत मानते हैं, हम हकीकत मानते हैं इसे। अगर हम उस तरफ जाएं तो फिर तो रामायण और गीता और महाभारत में क्या कुछ उड़ता है वो तो सबको पता है। तो हम तो वो नहीं कहते, वो आपका मजहब है, आपको, आप उस पर बिल्कुल कायम रहिए, हम उसमें कोई, हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। पर आप इस तरीके से हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर तो ये गलत बात है। चलिए, यहां तक भी ठीक था कि बुराक की तौहीन की, कोई हमारा उस पर कोई, पर साथ में फिर आकर के उसने ये कह दिया कि मैं बताऊं कि 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल में उसके साथ रेप किया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी इस तरीके कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। किसने? तुम्हारे प्रॉफिट ने। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा गुस्ताखी थी। और ये था हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। आपकी निकाह और आपकी रुखसती को लेकर के नुपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और आपकी गुस्ताखी की। बिल्कुल साफ गुस्ताखी है। उसके अल्फाज बड़े भद्दे थे जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं जो चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, ये जो बार बार, और इससे पहले नित्यानंद सरस्वती ने, और उसके पहले भी शुरू से चलता आ रहा है, बहुत पहले से ही चल रहा है कि इस निकाह और रुखसती के मामले को बहुत उछाला जाता है। ये नहीं समझा जाता कि ये क्या हिकमतें हैं इसमें, नहीं, वो कुछ नहीं देखना है बस हमको। तो अब मामला ये हो चुका है कि इनको फेम हासिल करना है, तो बस ऐसे हासिल करना है। और होता क्या है कि चांद पर थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, थूक उल्टा मुंह पर ही आता है, थूकने वाले पर ही गिरता है। तो बस ये भी, यहाँ भी यही हो रहा है, और ये होगा इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी। कई आए, बहुत कुछ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, कहीं अब वो वजूद भी नहीं है उनका। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद कराने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, आज कोई पूछने वाला तक नहीं। उमा भारती कभी कभार नजर आ जाती हैं वीडियो पर, कभी कभार, कहीं नजर नहीं आती। खुद पार्टी वालों ने ही उन्हें बाहर किया हुआ है। परवीन तोगाड़िया अभी का है, कितना जहर उगलता था वो, खुद आरएसएस ने उसको बाहर कर दिया। तो ये कानून कुदरत है अल्लाह अज़्ज़ की तरफ से। खुद वो बोलते हैं ना, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, बे आवाज लाठी जब पड़ती है तो फिर वो कहीं के नहीं रहते। अब ये देखना है कि इनका क्या होगा, और होगा, अगर हमारी हयात रही तो हम देख लेंगे, वरना हमारी नस्लें देखेंगे और याद करेंगे कि ये किया था इन्होंने, तो इसकी ये इन्हें सजा मिली है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान दराजी की थी, ये उसकी सजा है, और इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा, हमारा ईमान है। और तो ये चांद पर थूक रहे हैं, थूक इन पर ही जरूर पलटेगा। तो अब आइए इस वाकये की तरफ, जो मकसद है इस ऑडियो को बनाने का, कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ कितनी थी निकाह के वक्त में और रुखसती के वक्त में।
یہ روایت ضرور موجود ہے، بخاری شریف کی روایت اس میں ضرور ہے، یہ اس کا ذکر ہے، پر ساتھ ہی ساتھ اور روایتیں بھی موجود ہیں جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 12 سال رہی، 16 سال یا 17 سال، تینوں چاروں روایتیں ہیں، لیکن جن کو اعتراض کرنا ہے وہ اس طرف کسی روایت کو نہیں دیکھنا ہے، انہیں آنکھ بند کر کے یہی روایت پکڑنی ہے کہ یہ ہے 6 سال کی عمر والی، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان درازی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو وہ ویڈیوز پیش کر سکتا ہوں جس میں خود ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت جناب سیتا جو ہیں، رام جی کی دھرم پتنی سیتا جی جو ہیں، ویواہ کے وقت میں ان کی عمر 6 سال رہی، رام جی کی عمر 15 سال۔ یہ ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے کتابوں میں، میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ساری روایت، اچھا خاص طور پر یہ صرف میں کسی اعتراض کرنے والے کو جواب دوں ایسا نہیں، میرا یہ مقصد بھی ساتھ میں زیادہ ہے کہ ہمارے اپنے بھائی، ہماری اپنی بہنیں وہ کنفیوز ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ خاص ان کے لیے سمجھ لیجئے یہ بن رہا ہے یہ آڈیو کہ وہ بھی سنیں، سمجھے پورے واقعے کو۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا جو ایک غیر مسلم بہن ہے، ان کا یوٹیوب پر ویڈیو چل رہا ہے، چھوٹا 6-7 منٹ کا ویڈیو تھا، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ ساری چیزیں بیان کی۔ بتائیے، ایک غیر مسلم عورت نے، انہوں نے پورا واقعے کو ڈیٹیل سے بتایا ہے، ان چیزوں کو بتایا، کچھ باتیں میں وہاں سے بھی لے لوں گا۔ تو اس سمجھنے کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے بھائی بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے، انشاءاللہ سارے اعتراضات دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ روایت ضرور موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 6 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور پھر 9 سال کی عمر میں یعنی سنہ 2 ہجری میں آپ رخصتی ہوئی آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائیں۔ اس کا بڑا ہی صحیح جواب یہی تھا، اور دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، 12 سال 17 سال والی روایتیں بھی موجود ہیں۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں، اب وہ دور وہ تھا کہ سنتے تھے حدیث پاک کو، پھر وہ دوسروں کو سناتے تھے، کچھ جو تھے لکھ لیتے تھے، ورنہ زیادہ تر تو حفظ کرتے تھے، پھر لکھنا شروع ہوا۔ تو عربی میں 19 کہتے ہیں، 19۔ اب یہ ہوا کہ جو لکھنے والے ہوں گے کہ ان سے لکھنے میں عشر چھوٹ گیا، یا لکھا پر کسی وجہ سے وہ عشر جو ہے وہ مٹ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی، اب اس کے بعد جنہوں نے نقل کرنا شروع کیا، جو جیسا من و آنا چاہیے، بہت دیانت داری تھی، جیسا لکھا ہے جیسا سنا ہے وہی بیان کرتے تھے حدیث پاک کو، شروع سے یہی رہا کہ جیسا سنا، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، جیسا سنا ہے اسی طریقے سے روایت کو بیان کرنا ہے، جیسا لکھا ہوا پایا کتاب میں وہی لکھ کر آگے بڑھانا ہے۔ تو یہی ہوا ہے کہ کسی وجہ سے وہ عشر جو ہٹ گیا، صرف 9 رہ گیا، 6 رہ گیا، عشر جو ہے یعنی 10 کا لفظ جو ہٹ گیا، عربی میں 16 سال کہنا ہے تو یوں کہیں گے 16 عشر جو ہے یعنی 10 جو ہے وہ اس کے آگے لکھا جائے گا، 16 ایسا نہیں، عشر الگ اور 6 الگ ایسا لکھا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے، یہ بہت ممکن ہے، ارے آج اتنا سب کچھ ہے، ٹائپنگ ہو رہی ہے، اتنا ایڈوانس ہے، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لکھنے میں کیا کچھ ہو جاتا ہے، ٹائپ کرنے میں، اور وہ تو شروعات کا دور تھا، لکھنے دکھانے کا رواج جو اس وقت میں شروع ہوا تھا، وہاں پہ غلطی ہونا بہت ممکن ہے۔
मुमकिन है ये बात कि वो रह गया हो, बयान किया गया 16 साल और आगे लिखते लिखते वो बात अशर किसी तरीके से हट गया होगा, मिट गया होगा, कोई बात नहीं होगी, पर बस वो सित्ता रह गया, उसी को आगे बढ़ा दिया गया। हो सकता है ये। पर चलिए, अभी ये एक बात आपको नहीं मानना, ठीक है। दूसरी तरफ आइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रबी अल्लाह ताला अन्हा की अनहु अबू बकर सिद्दीक रबी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बेटी भी है हजरत अस्मा, आसमा नहीं अस्मा। वहीं पर हजरत आयशा सिद्दीका रबी अल्लाह ताला अन्हा से ये बड़ी हैं। बहुत पहले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, शुरू में ही मक्कतुल मुकर्रमा में ही इस्लाम कबूल भी किया, और बहुत बाद में आपका इंतकाल हुआ। बहुत तवीलुल उम्र आप रही, यानी किताब रिवायतों में 100 साल तक आपकी उम्र पहुंची थी। अपने बेटे हजरत बहुत बड़े सहाबी जो अशर मुबशर में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शहादत के 10 या 15 दिन बाद आपका विसाल हुआ, और ये शहादत हुई है 73 हिजरी में, 73 हिजरी में, 73 हिजरी में, यानी आपने वफात पाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती 2 हिजरी में हुई। ये 73 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, इनकी उम्र लगभग 100 साल। ये हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल बड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका से आपकी उम्र 10 साल बड़ी थी। तो यहां से बिल्कुल साफ ये पता चलता है कि जब ये 10 साल बड़ी हैं, 73 हिजरी में आपकी वफात हुई, तो हिजरत के वक्त में आपकी उम्र कितनी होगी? हिजरत के 73 में से इसको अगर आप निकालें तो हिजरत की वो वक्त में आपकी उम्र जो होगी वो लगभग 23 साल, 23 ईयर्स आपकी उम्र रही होगी हिजरत के वक्त में। माफ कीजिएगा, 27 साल हिसाब करें तो 27 साल आपकी उम्र, 27 ईयर्स आपकी उम्र बनती किसकी? हजरत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। कब? जब मक्का से मदीना हिजरत हुई, आपकी उम्र उस वक्त में 27 साल। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे 10 साल छोटी हैं, तो 27 साल में से 10 माइनस करेंगे तो आपकी उम्र कितनी बनी हिजरत के वक्त में? 17 साल। 17 साल आपकी उम्र इस हिसाब से बनती है जो हिजरत के वक्त में हुई। तो ये साफ पता चल रहा है इस हिसाब से कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल की नहीं थी निकाह के वक्त में, और रुखसती के वक्त में 9 साल की नहीं थी। आपकी उम्र शरीफ 17 या 18 या 19 साल की रही है। इस हिसाब को अगर देखें तो कोई एतराज बनता ही नहीं, लेकिन नहीं, हमको तो एतराज करना ही है। हमको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करनी है, तो उछालो कितना भी। वो ज़ात तो वो ज़ात है कि वह रफ़अना लका ज़िक्र, उनका जिक्र तो हमारे रब ने बुलंद किया है, तुम कितना भी मिटाने की कोशिश करो नहीं मिटे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कभी नहीं मिटने वाला, तुम कितना भी कोशिश कर लो। हिसाब करें, अगर संजीदगी के साथ बैठकर सोचें इसको तो समझ में आ जाता सारा हिसाब, लेकिन नहीं, हमको तो वही 6 साल कोई, क्योंकि अगर उसको नहीं मानेंगे तो फिर एतराज करने का मौका कैसे मिलेगा? कैसे? और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते कि मैं बोल नहीं सकता हूं। तो मैंने जैसे कहा कि मेरा हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी उनके जहन से भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल हिसाब सीधा है। हिजरत के वक्त में आपका वफात हुई आपके हजरत अस्मा बिनत अबू बकर की 73 ईयर्स में, हिजरत के 73वें साल में। इस हिसाब से जब हिजरत हुई तो आपकी उम्र शरीफ बनती है 27 साल। हजरत आयशा सिद्दीका आपसे 10 साल छोटी है तो आपकी उम्र बनती है 17 साल।
ایک حساب یہ ہوا۔ دوسرا ایک اور حساب یہ ہے کہ روایتیں موجود ہے کہ جب جنگ احد ہوئی، غزوہ احد ہوا، تو روایتوں میں موجود ہے کہ جو زخمی جو تھے اس وقت میں، زخمیوں کو ایک طرف جمع کر کے لوگوں نے جمع کیا، تو ان کو اسلامی خواتین پانی پلاتی تھی۔ ان پانی پلانے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ غزوہ احد ہوا 3 ہجری یا 2 ہجری میں، جیسے کہ کہا جائے، جیسا مان لیا جائے، اگر مانا جائے کہ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان البس میں رخصتی کر کے آئیں اور 2 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، تو پھر آپ کی عمر تو 11 یا 12 سال کی ہوئی، یعنی بچوں میں گنتی ہوئی۔ اور بچوں کو جنگ میں جانے سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے، بالکل روایتیں موجود ہیں کہ نہیں، بچے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ غزوہ احد کے بھی واقعات ہیں، غزوہ بدر کے بھی، بچوں کو لے جایا نہیں گیا، بلکہ کچھ بچے جوش میں آئے بھی لڑنا تو انہیں واپس کیا گیا، باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، واپس کیا گیا۔ تو ایک طرف تو بچوں کو لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف صرف بچے ہی نہیں بلکہ خواتین ہو گئی، لڑکیاں، بچیاں کہا جائے، کہ وہ جنگ کے میدان میں آ کر پانی پلا رہی ہیں، تو یہ بھی حساب نہیں بیٹھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہاں پر پانی پلانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت بچی نہیں تھی، چھوٹی نہیں تھی، بلکہ آپ بڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، پانی پلانا ہے، پانی پلانے کا معاملہ وہ اس وقت میں یہ نہیں تھا کہ بسلری کی بوٹل لے کر اگر پلا رہے ہیں یا گلاس میں بھر کر، اس وقت میں بھاگم بھاگ اپنے کاندھوں پر مشک، پانی کا مشک اٹھا کر بھاگنا، وہ مشک لے کر کے زخمیوں کے پاس پہنچ رہے تھے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، مشک لے کر بھاگتے تھے۔ آپ ایک 12 سال 11 سال کی بچی سے آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ اپنے کندھے پر مشک اٹھائے پانی کی بھری ہوئی اور قیدیوں زخمیوں کے بیچ میں دوڑے؟ یہاں بھی یہ حساب نہیں بیٹھتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف غزوہ احد کے وقت میں بڑی تھی، جب اس وقت بڑی تھی تو پھر رخصتی کے وقت میں بھی آپ بڑی ہی تھی۔ تو یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ روایت میں لکھنے میں پرابلم ہوا ہے۔ اس پر بھی ہمارے علماء نے اس پر بھی باتیں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے کہ یہ آب و ہوا وہاں کی عرب کی تھی، وہ اس کے جوابات دیے ہیں۔ وہاں بچے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکیوں میں پہلے سے ہی مطلب تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ ساری جوابات دیے۔ پر اگر ان جوابات کے پیچھے ہم لگیں تو پھر ہم اعتراضات کرنے والوں کو اور اعتراضات کرنے کا موقع دیتے جا رہے۔ سیدھا سیدھا یہ راستہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ کیلنڈر کے حساب سے، جو تاریخ کے حساب سے صحیح بیٹھتی ہیں، اس میں بالکل پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت میں اتنی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں عرض کی ہیں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے کچھ، بڑا افسوس بھی ہے مجھے، میں دوسرا آڈیو اس پر بنانے والا ہوں، کچھ علماء کی تحریرات میں نے اس میں پڑھی تھی، ٹیلی گرام پر ایک گروپ ہے شرعی عدالت، وہاں پر ایک مفتی صاحب نے یہ پیش کیا تھا، میں نے وہاں سے آپ کو بتایا ہے، اور ہمارے اپنے گروپ کے بھائی ہیں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کافی تحقیقات کی۔ ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں یار، ہماری کوئی گنتی نہیں ہے، ہم ایسے چوکے کچھ ممبران ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری آواز کہیں تک پہنچے۔ تو میں نے کوشش کر لی، بنا لی، پتہ نہیں کون سنے گا اور کون دیکھے گا، کون سمجھے گا، پتہ نہیں، بس بنا کے ڈال رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کام ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کے دفاع میں کچھ عرض کر دینا ہم نے کر دیا، اب باقی اللہ جانے، ہم نے اپنا کام کیا، اللہ جانے۔ اب وہ مقبولیت اور اس کو قبول کرنا ہو تو اللہ کی مرضی قبول فرمائے، ورنہ وہی 10-11 لوگ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوششیں جو چھوٹے لوگ کر رہے ہیں نا، ان کو سلام ہے، جو اپنے اپنے طور پر جو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں۔
अब इस पर मैं इंशाल्लाह अगला दूसरा ऑडियो जो बनाऊंगा वो उस पर ही बात करने वाला हूँ, जो बड़ों के बारे में। तो खैर ये कुछ बातें मैंने अर्ज करनी थी, कर दी। ये जवाबात बिल्कुल सिंपल हैं, इनको समझिए तो इंशाल्लाह एतराज़ात करने वालों के सारे एतराज़ात आप अगर वो नहीं माने तो कम से कम इतना होगा कि हमारे दिलों से कंफ्यूजन दूर होगा इंशाल्लाह। परवरदिगार इसे कबूल फरमाए। अच्छा लगे तो आप शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, जो कंफ्यूजन में मुब्तला हैं उन्हें पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके ज़रिए से उनका जहन साफ हो जाए और हम सबको सवाब जारी हासिल हो जाए। परवरदिगार हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे भी पहुंचाए मेरा लगातार